हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, GGVST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। मैं अज तुहानू अगला पेपर तुहाडे अगले समैसटर का पेपर शुरू करवाने जा रही हाँ। सब तो पहला तो मैं तुहानू मुबारकबाद देनी है कि तुहाडा फस्ट ईयर है जो वो क्लीयर हो गया। तो परमात्मा अगे दुआ करदी हाँ कि तुहाडा ये समैसटर भी वधिया नंबरां दे नाल वधिया मार्क्स लैके तुसीं क्लीयर करो। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि कोविड-19 का दौर है जो टाइम है वो चल रहा, इस करके असीं अजे थोड़ी देर होर ऑनलाइन क्लासेस ही लगावांगे। इहो जिहियां क्लासां आपां ऑनलाइन क्लासां पहलां भी पिछले समैसटर दे विच भी कुछ एक लगाईआं सी, पर हुण क्योंकि सैशन की शुरुआत है इसलिए मैं तुहानूं पहले ही दसना चाहती हाँ कि थोड़ा जिहा पहलां नालों ज़्यादा सीरीयस हो के ज़्यादा ध्यान दे नाल, क्योंकि उस टाइम जदों असीं अप्रैल दे विच जदों असीं मार्च के एंड दे विच क्लासेस लगाईआं सी, उस टाइम ते कोविड-19 स्टार्ट होया सी, लॉकडाउन स्टार्ट होया सी, पर साडा सिलेबस बहुत ज़्यादा अराउंड अबाउट 80% सिलेबस जिहड़ा साडा कंप्लीट हो चुका सी। उस वेले आपां थोड़ी अणगैली भी कीती तां वो चल गई, पर हुण क्योंकि सैशन स्टार्ट होया हुण आपां नूं बहुत ज़्यादा ध्यान देण दी, बहुत ज़्यादा सीरीयस होकर पढ़न की लोड़ है। और पूरे का पूरा सिलेबस है साडे कोल, और अजे तक सिचुएशन क्लीयर नहीं है कि कितना टाइम आपां नूं इसे तरीके दे नाल ऑनलाइन जिहड़ा पढ़ना पेगा। सो इत्थे मैं अज पहले ही दस देना चाहती हाँ कि जदों भी तुहाडी कोई प्रॉब्लम होवे ते ग्रुप दे विच अपने WhatsApp ग्रुप दे विच मैं शेयर कराया करांगी कि आ टाइम तुहाडा डाउट क्लीयर करन दा जो टाइम हैगा, उस टाइम तो तुसीं मैनूं डाउट्स जिहड़े अपने भेज दिया करने आ, और मैं जां उस टाइम ते इवन कॉल भी की जा सकती है, जां वीडियो कॉल भी आपां कर सकते हैं WhatsApp दे उत्ते। और उहदे नाल असीं उस टाइम ते जिहड़े डाउट्स आ वो पार्टिकुलर टाइम आपां फिक्स करांगे। उस टाइम दे विच तुसीं मैनूं जिहड़े क्वेश्चनस आ अपने वो पुछ लिया करने। और जिहड़ा पेपर असीं अज स्टार्ट करन जा रहे हैं वो हैगा सार्वजनिक वित्त अते अंतरराष्ट्री अर्थशास्त्र, पब्लिक फाइनांस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, ये पढ़ांगे असीं इस समैसटर दे विच। आ जो किताब मैं तुहानूं दिखा रही हाँ, ये किताब की आपां हैल्प लवांगे। बेशक इत्थे मैं फिर दसना चाहती हाँ कि जिस तरह आपां पिछले साल ही देखिया आपां क्लास दे विच एक किताब की हैल्प लैंदे सी, पर असीं होर किताबां दे विच्चों भी कंसल्ट करते सी, होर किताबां भी देखते सी, आपां इंटरनेट तो भी हैल्प लैंदे सीगे, आपां न्यूज़पेपर्स तो भी हैल्प लैंदे सी, और वो सेम रहेगा। आपां सारियां चीज़ां दी हैल्प लवांगे हुण भी, न्यूज़पेपर्स दी, इंटरनेट दी, कोई पार्टिकुलर वैबसाइट है उहदी, जां होर राइटर्स दियां पार्टिकुलरली फॉरन राइटर्स दियां जिहड़ियां लिखियां होईयां किताबां, जां अपने इंडियन जिहड़े बहुत वधिया ऑथर्स मन्ने जांदे आ उन्हां दियां किताबां नूं भी आपां देखांगे। और इस तो इलावा कुछ एक पबलिशर साडे कोले होर आउंदे आ, आपां उन्हां दियां किताबां नूं भी देखदे हां। पर जो तुसीं अपनी हैल्प लई तुसीं लैणी आ, क्योंकि बाकी सारा कुछ है जो बाकी सारियां किताबां मेरे कोल होणगीआं तो तुसीं मेरे तो टाइम टू टाइम ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं वो इत्थे डिस्कस कर दांगी तुहाडे नाल, उन्हां दे विच्चों कोई वधिया टॉपिक मैनूं मिलदा है तां। पर अपनी हैल्प लई तुसीं ये जिहड़ी बुक है BK पबलिशर्स की बुक है, TR जैन एंड सतपाल गुप्ता जिहड़े हैगे आ इहदे राइटर आ, ये तुसीं किताब आ जिहड़ी अपनी लै सकदे हो। तो अज दे इस लैक्चर दे विच मैं कोई टॉपिक नहीं करवाउण जा रही, खैर जे ये मैं नैक्सट लैक्चर दे विच शुरू करवावांगी। अज दे इस लैक्चर दे विच मैं तुहाडे नाल सिलेबस जिहड़ा उही डिस्कस करांगी। देखो सब तो पहला तो आपां किताब लैनी है जी पब्लिक फाइनांस एंड इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, और BK पबलिशर्स की एक किताब होएगी। उस तो बाद जिहड़ा सिलेबस है वो मैं डिस्कस करदी हां तुहाडे नाल। ये सिलेबस है जी, और देखो जिस तरह अपना पुराने जिहड़े समैसटर्स दोनों गए आ जिहड़े आपां पढ़े आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਆਪਾਂ देखिया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सिलेबस आ वो 4 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, और ये सिलेबस है ਜਿਹੜਾ ਇਹ भी सेम 4 यूनिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया गया है। और
ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ, ਕਦੋਂ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਧਨ ਆ, ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੈਨਨਸ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਸਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ WTO ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਿੰਪਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BOP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ BOP ਕੀ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ IMF ਅਤੇ IBRD, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੈਪਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੈਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬੁੱਕਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓਗੇ,
और उस तो बाद असी टॉपिक में डिस्कस इत्थे करांगे। तो मैं फिर कहनी हाँ कि जो टॉपिक की डिस्कशन है वो इस किताब चो भी हो सकती है, तो टॉपिक तो आप डिटेल च डिस्कस करना, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ इत्थे लिखा गया हो सकता किसी होर किताब तो किया जाए, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।